Good morning, Amma. This is Paulam Naresh, lecturer in chemistry from DVR Academy. So today we are releasing another video on electrochemistry itself, Amma. Today we are discussing about construction and working of galvanic cell. Galvanic cell ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దాని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి. బేసికల్గా గ్యాల్వానిక్ సెల్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్. మనకి సెల్స్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్, ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్. ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ ఏంటి, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ, ఆర్ by using electrical energy you can prepare the chemicals. That is what the literal meaning of that one. Whereas electrochemical cell, if you allow the redox reaction which can be spontaneous, ఆ రిడాక్స్ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అయి ఉండాలి. సో ఎక్కడైతే స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ జరుగుతుందో అక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. బై యూజింగ్ దట్ ఎనర్జీ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద పవర్, వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇన్ షార్ట్ టర్మ్స్, galvanic cell is an electrochemical cell which converts chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy. What is the major difference between the construction of electrolytic cell and galvanic cell? In electrolytic cell, only one beaker perhaps it will be, ఒక కంటైనరే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ రెండు కంటైనర్లు ఉంటాయి. ఈ రెండు కంటైనర్లు కెన్ బి సపరేటెడ్ ఇంటూ టూ హాఫ్ సెల్స్. ద లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్, oxidation half cell, and the right side part will be the reduction half cell. Oxidation half cell and the reduction half cell. These two half cells are connected by external circuit, ammeter, and internal salt bridge. The sky blue color, this is the salt bridge. The salt bridge which maintains the electrical neutrality between the two solutions. రెండు సొల్యూషన్స్ మధ్యలో ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుందమ్మా. సో నౌ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, వాట్ విల్ బి ద ప్రాసెస్? ఎట్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ ఆక్సిడేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుందమ్మా. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ అంటే ఎవరు? యానోడ్. దట్ ఈస్ వాట్ యానోడ్. రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్, హూ ఈస్ ద present for reduction half cell? Cathode. So at cathode reduction takes place, at anode oxidation takes place. So here the zinc will be the anode, copper will be the cathode. So therefore the zinc from metal, Zn solid, that gives rise to Zn plus 2 aqueous plus 2 electrons. This is what oxidation. Whereas reduction, Cu plus 2 from the solution, by taking the 2 electrons, that will be converted into copper solid. So zinc will lose 2 electrons and will come out as Zn plus 2 into the solution. So the electrons released by the zinc will travel through this external circuit and they will reach as the cathode. They will reach as the cathode. Now Cu plus 2 from the solution will go and take the 2 electrons and will be converted into copper. So this is now electrons have been transferred from anode to cathode. Now the current has been transferred from cathode to anode, reverse. So this is what the construction. And what is the role of salt bridge here? Actually at anode దగ్గర చూడండి అమ్మా, ఎక్సెస్ Zn plus 2 అన్ని సొల్యూషన్ లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. అంటే పాజిటివ్ క్వాంటిటీ పెరిగిపోతుంది. దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే అడిషనల్ గా యానయాన్స్ కావాలి. సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ విల్ రిలీజ్ దట్ అడిషనల్ యానయాన్. ఎట్ ద సేమ్ టైం క్యాథోడ్ కంపార్ట్మెంట్ లో చూడండి, ఉన్న Cu plus 2 దే ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద ప్లేట్, క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాయి Cu plus 2. అప్పుడు సొల్యూషన్ లో మైనస్ క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది. దట్ షుడ్ బి న్యూట్రలైజ్డ్. సో దేర్ ఫోర్ అప్పుడు సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ క్యాటయాన్స్ సప్లై చేస్తుంది. అంటే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ యానోడ్ కంపార్ట్మెంట్స్ కి యానయాన్స్ సప్లై చేస్తుందమ్మా, క్యాథోడ్ కంపార్ట్మెంట్స్ కి క్యాటయాన్స్ సప్లై చేస్తుంది. బై ఇట్ విల్ మెయింటైన్స్ ద న్యూట్రాలిటీ ఇంటూ రెస్పెక్టివ్ హాఫ్ సెల్స్. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, అయిపోయింది. గ్యాల్వానిక్ సెల్ అంటే ఏంటో చూసాం, దానికి ఎగ్జాంపుల్ డానియల్ సెల్ చూసాం, యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ కంపార్ట్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ చూసాం. సో ఫైనల్లీ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది గ్యాల్వానిక్ సెల్ అంటాడు. ఇదే వర్కింగ్. ఇంకా కాకపోతే దీన్ని మనం ఎగ్జామ్ లో ఇలాగే రాయలేం కాబట్టి చూడండి, ఇప్పటివరకు మనం చదివిన దాన్నే కొంచెం మార్చి రాస్తాం అంతే. వర్కింగ్ ఆఫ్ ది గ్యాల్వానిక్ సెల్ పాయింట్స్ నేను ఇటువైపు ఏదైతే పెట్టానో మీరు ఇక్కడ దాన్నే పాయింట్స్ ఫామ్ లో రాస్తే సరే. సో జింక్ రాడ్ డిప్డ్ ఇంటూ ZnSO4 సొల్యూషన్. ZnSO4 ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్.
ZnSO4 solution acts as anode. Ade anode. Next one, copper rod dipped in CuSO4 solution. Dipped in CuSO4 solution acts as cathode. Acts as cathode. So they both half cells are connected through the salt bridge. And at the same time, this zinc rod and copper rod externally connected by a circuit, a wire, a metallic wire. So therefore, ఎప్పుడైతే సెల్ ఆపరేట్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుందో, ఫంక్షన్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుందో, దేర్ విల్ బి ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ హాఫ్ సెల్స్. రెండు హాఫ్ సెల్స్ దగ్గర పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ జనరేట్ అవుతుంది. అలా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్, కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ cathode to anode. That is what the scenario. And finally, representation of the cell. Representation of the cell. సెల్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఇది యాక్చువల్లీ చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సెల్ రిప్రజెంట్ చేయడం మనల్ని అనవసరంగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళండి అమ్మా. ఫస్ట్ నేను లెఫ్ట్ రాగానే నాకు టచ్ అయ్యేది ఏంటంటే జింక్ మెటల్. ఓకే, జింక్ మెటల్, జింక్ సాలిడ్ ఒక లైన్ పెట్టండి. దాని తర్వాత నాకు టచ్ అవుతుంది ఎవరంటే ZnSO4 సొల్యూషన్. ZnSO4 సొల్యూషన్ లో కూడా మనకు కావాల్సింది ఎవరు? Zn+2 అయాన్స్, అవే కదా. అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే అంత కాన్సన్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనం ఎటువైపు నుంచి ట్రావెల్ అవ్వాలి? సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై 2 లైన్స్. నెక్స్ట్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మీకు టచ్ అయ్యేది సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ లో ఎవరుంటారమ్మా? క్యాథోడిక్ కంపార్ట్మెంట్ లో Cu+2 aqueous. అగైన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో సొల్యూషన్ తర్వాత ఫైనల్ గా ఎవరు టచ్ అవుతారు? కాపర్ రాడ్. 1 లైన్ అండ్ కాపర్ రాడ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది డానియల్ సెల్ ఆర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది గ్యాల్వానిక్ సెల్. దీని ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఎలా కనుక్కుంటారు? హౌ యూ విల్ గెట్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్? సింపుల్. యాక్చువల్ గా కొంచెం ఇలాబరేటెడ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. 1 minute అమ్మా, లెట్ మీ గో త్రూ ఇట్. నేను చెప్తాను, దీని క్వశ్చన్ కి అవసరమైన ఫార్మాట్ లో మీరు తీసేసుకోండి, సరిపోతుంది. బేసికల్ గా ఏంటంటే యానోడ్ దగ్గర జరిగిన రియాక్షన్ ఏంటమ్మా? Zn gives rise to Zn+2 కదా. హియర్ ఇట్ విల్ బి E of Zn+2 Zn, that will be equal to E0 of Zn+2 Zn. 1 minute. E0 of Zn+2 Zn minus 0.0591 divided by n in n అమ్మా. n అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 2 electrons ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, రైట్? 2 electrons into log concentration of Zn+2. So this is the EMF for anodic half reaction. Whereas for cathodic half reaction, that will be E of Cu+2 Cu, that equal to E0 of Cu+2 Cu minus of 0.0591/2 into log 1/Cu+2. కన్సిడర్ దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండమ్మా, దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. అండ్ ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఫార్ములా ఏంటి? టోటల్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఫార్ములా. సో ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ యానోడ్. ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ యానోడ్. ఓకే, దెన్ సో therefore EMF of the cell is equal to cathode. Cathode అంటే ఎవరమ్మా? కాపర్ వాల్యూ చూడండి. కాపర్ it will be E0 of Cu+2 Cu minus 0.0591/2 into log 1 divided by Cu+2, concentration of Cu+2. Then minus of next ఏముందమ్మా? E0 of Zn+2 Zn minus 0.0591 divided by 2 into
log Zn plus 2. Log Zn plus 2. So E naught of Cu plus 2 Cu minus E naught of Zn plus 2 Zn. E naught of Zn plus 2 Zn. మైనస్ ఈ రెండిట్లోంచి ఏం కామన్ తీయచ్చో చూడండి. 0.0591/2. 2 ఎందుకని? ఇక్కడ మీరు జెడెన్ నుంచి జెడెన్ ప్లస్ 2కి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీశారు. సియు ప్లస్ 2 నుంచి సియుకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేశారు. ఎక్కడ చూసినా 2నే అది. 0.0591/2 ఇంటూ లాగ్ జెడెన్ ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై సియు ప్లస్ 2 అమ్మా. లాగ్ జెడెన్ ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై సియు ప్లస్ 2. దీన్ని ఫైనల్ గా ఈ నాట్ ఆఫ్ సెల్ అనుకోవచ్చు. ఇది మొత్తం కలిపితే ఈ నాట్ ఆఫ్ ది సెల్ మైనస్ ఆఫ్ 0.0591/2 ఇంటూ లాగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది Zn plus 2 divided by concentration of the Cu plus 2. So this is the final EMF of the cell. So this is how we can calculate the EMF of the galvanic cell. ఓకేనా? వెరీ సింపుల్ అమ్మా. మనకి జస్ట్ ప్రొసీజర్ తెలిస్తే చాలు. కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలో తెలిస్తే చాలు. సో కన్స్ట్రక్షన్ లో కానీ ప్రొసీజర్ లో కానీ ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ గో త్రూ ద వీడియో. ఒకసారి వీడియో అంతా కంప్లీట్ గా చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సెల్ రిప్రజెంటేషన్ రాయడం కూడా వెరీ ఈజీ. లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్ళండి. మీకు ఏది టచ్ అయితే అదే రాయండి. 2 డిఫరెంట్ ఫేజెస్ వస్తే ఒక లైన్, సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ వస్తే 2 లైన్లు. ఓకేనా? సో ఈ వీడియో మీకు బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుందమ్మా. బాగా చూడండి. అగైన్ ఇదే వీడియోలో స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వన్స్ అగైన్.